اور جناب کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس پاکستان کا رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ یہ بنیاد الزام ہے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو مشاورتی اجلاس ختم ہو چکا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں۔ بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا۔ اچھا برا کی بات میں تعین ہو، الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں۔ بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا۔ اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا۔ الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں۔ بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا۔ اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا۔ الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں۔ بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا۔ اچھا برا کی بات میں حسیب ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب ملک، یقینی طور پر بہت اہم بات ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے رد عمل میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الزام تو آپ کسی پر بھی کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے ثبوت تو سامنے لائیں۔ جی بالکل، یہ کمشنر ہیں راولپنڈی کے، جن کے الزامات پر یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے، اور یوٹیوبر تھے جن کے سامنے انہوں نے یہ گفتگو بھی کی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الزامات لگانا آپ کا حق ہے، مگر ثبوت بھی دے دیے جائیں۔ آپ کچھ بھی الزامات لگا سکتے ہیں، ثبوت پیش کر دیں، اچھے برے کا تعین بعد میں ہی ہوگا، کیونکہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے اوپر جو ہے یہ آج باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کے چیمبر میں ججز کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا تھا، وہ جاری رہا کچھ ٹائم پہلے تک، اور مشاورت میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یایا آفریدی بھی، اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ چیف جسٹس چیمبر میں موجود بھی رہے ہیں، اور ججز کے درمیان کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ از خود نوٹس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے معاملے کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہے شدید تحفظات کا ان کی جانب سے بھی جو ہے اظہار کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کو کمشنر راولپنڈی کی دھاندلی میں چیف جسٹس پاکستان کے ملوث ہونے کے بارے میں بیان پر یہ شدید ان کی جانب سے تحفظات کیے گئے ہیں، اور کمشنر راولپنڈی کا بیان بد نیتی پر قرار دیا گیا ہے۔ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جبکہ کہا گیا کہ انتخابی عمل الیکشن کمیشن کا انتظامی معاملہ ہے، اور چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کا انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کوئی کردار نہیں ہے۔ اور وہی ایک ریزن اور جو انٹرویو دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ الزامات لگانا آپ کا حق ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا وہ بھی پیش کریں، اور آپ کچھ بھی الزامات لگا سکتے ہیں، ثبوت پیش کرنے، اور اچھے برے کا تعین جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، کیونکہ آج یہ امپورٹنٹ دن تھا، کمشنر راولپنڈی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جانب سے الزامات بھی لگائے گئے تھے، اور اس کے اوپر یہ اب جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ الزامات لگاتے ہوئے اب اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ تمام تر سینیریو
सिनेरियो को देखते हुए चीफ जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर इजलास तलब किया गया था और उसके अंदर आज खुद नोटिस लेने या ना लेने के हवाले से मामलात को ज़ेरो गौर भी लाया गया था। और ये अभी कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से गुफ्तगू भी हुई थी और उसमें उनका यही कहना था कि इल्जामात लगा देने से कुछ नहीं होता, इसका फैसला बाद में देखा जाएगा और होगा। जी अच्छा सिर्फ ये बताइएगा, जो मुशावरती इजलास था तो मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है और चीफ जस्टिस की जानिब से बयान भी सामने आया है, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में हसीम मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीम मलिक, यकीनी तौर पर बहुत अहम बात है जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रद्द-ए-अमल में कही है। उन्होंने कहा है कि इल्ज़ाम तो आप किसी पर भी कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके सबूत तो सामने लाएं। जी बिल्कुल, ये कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, जिनके इल्जामात पर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आया है और यूट्यूबर्स थे जिनके सामने उन्होंने ये गुफ्तगू भी की है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दे दिए जाए। आप कुछ भी इल्जामात लगा सकते हैं, सबूत पेश कर दें, अच्छे बुरे का तयन बाद में ही होगा। क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के ऊपर जो है ये आज बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस का मुशावरती इजलास भी हुआ था, वो जारी रहा कुछ टाइम पहले तक। और मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी भी और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो चीफ जस्टिस चैम्बर में मौजूद भी रहे हैं और जजेस के दरमियान कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया गया, जिसके बाद ये फैसला किया जाना था कि आज खुद नोटिस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी बाकायदा तौर पे जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसके अंदर ये जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उनकी जानिब से भी जो है इजहार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार को कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुलव्विस होने के बारे में बयान पर ये शदीद उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बदनीयती पर करार दिया गया है। एलामिया जो जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है, जबकि कहा गया कि इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का इंतजामी मामला है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक कोई किरदार नहीं है। और वही एक रीजन और जो इंटरव्यू दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर इसका कोई सबूत भी होगा वो भी पेश करें और आप कुछ भी इल्जामात लगा सकते हैं, सबूत पेश करने और अच्छे बुरे का तयन जो होगा वो बाद में होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट सामने आई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, क्योंकि आज ये इम्पोर्टेंट दिन था। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके बाद जो है उनकी जानिब से इल्जामात भी लगाए गए थे और उसके ऊपर ये अब जो है उनकी जानिब से जो है वो
इल्जाम लगाते हुए अब अपने ओहदे से इस्तीफा भी दिया गया था और ये कहा गया था कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें धांधली हुई है। तो उसके बाद ये तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए चीफ जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर इजलास तलब किया गया था और उसके अंदर आज खुद नोटिस लेने या ना लेने के हवाले से मामला को ज़ेर गौर भी लाया गया था। और ये अभी कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से गुफ्तगू भी हुई थी और उसमें उनका यही कहना था कि इल्जामात लगा देने से कुछ नहीं होता, इसका फैसला बाद में देखा जाएगा और होगा। जी अच्छा सिर्फ ये बताइएगा, जो मुशावरती इजलास था